Bar Associate. I welcome you all and a very good afternoon. On the occasion of the birth celebrations of Swami Vivekananda, we are organizing this program. More particularly, as you all know, that 12th January of every year is being celebrated and organized as Youth Festival, National Youth Festival, as a part of the celebrations. We have been assigned to conduct the program for the young advocates. As we are all advocates, we deal with the advocacy and deal with the problems of litigant public, and we emphasize on various aspects. But apart from our profession, we have certain other duties towards the society. As we all know that we have our professional ethics, in which we have our duty towards clients, duty towards the court, duty towards our fellow advocates. Apart from that, we have the duty towards society, which means that we have to discharge certain functions towards the betterment of society at large and the country and the nation. As Vivekananda rightly said, that we have to rise, awake, and stop not until we reach the goal. This is an inspirational quote by Swamiji. It is equally applicable to us. As professionals, we have to rise to the occasion, particularly to the case before us, and we have to awake ourselves to work for the betterment of the case and the litigant public. And then we have to strive till we reach the goal, which means we have to give a patient hearing to the client. When you hear the client patiently, you will be able to discharge your functions as an advocate in a better way, and we can resolve the dispute or the case in better way, so that we can get justice, the real justice to our client. In the same way, Swamiji has quoted certain things. With your kind permission, I only make certain emphasis on the quotations. That is, when we take up the case, we have to study the case patiently and thoroughly, and verify the documents, and hear the client patiently, and strive for applying the principles of law and update our legal knowledge. Then we will be able to get proper justice to our client. In the same sense, Vivekananda ji said, take up an idea, devote yourselves, struggle in patience, and sun will rise. If I apply the same quotation to our profession, we have to do the things like we have to go through the brief, we have to hear the client patiently, and we have to apply the legal applications. Then we will be certainly getting proper justice, and there will be a great scope for winning the case. The other quotation and other saying, that is, Swamiji said this: whatever you think, you will be. If you think yourselves weak, you will be weak. If you think you are strong, you will be certainly strong. Strong in the sense, or weak in the sense, we have to be strong mentally and get prepared to face anything. Then, if you have a goal, to reach the goal, you have to strive hard. Definitely we will reach the goal. Swamiji further said
see for the highest, aim at that highest, and we shall reach that highest level. So we have to fix our target, not only to fix, but we have to make ourselves ready and strive for that, then we will reach that height. It is said that in our profession, as most of us know it well, that the person may be physically weak. If he is mentally strong, we can reach the heights of justice. For example, I will tell you, most of us know it well, that you might have heard, with my personal experience I will put it before my friends, you might have heard the name of Mr. Padmanabha Reddy, who was a prominent criminal lawyer. And I could see him in High Court when I was practicing in Hyderabad. We were under impression on hearing that such great name, that he will be a very good gentleman in the sense, strongly having a good physique. When I find him, I was taken to shock and surprise. He is so lean, and we never expect that such person will have so renowned personality. And he was the only criminal lawyer in twin states of Telangana, Andhra Pradesh. He was a great criminal lawyer. So also, we can take the example of our great civil luminary, late Raj Ganesh Garu. Most of you might have seen. He is so lean, but he was a great civil lawyer on the civil side. So we have to be strong enough mentally, and we have to get prepared. One saying, what the elders used to say is, in the initial practice, everybody will face some trouble, either financially or economically or socially. So the great lawyers said, in the beginning, an advocate shall be only learning and learning. That will be the first stage. And then it starts a stage of learning and earning. And after you reach the goal, when you reach the heights, then it is said, it's only earning and earning. You need not learn anything. So we have to keep in mind, hard work and our sincerity definitely fetches, provided we have a lot of patience in our profession. And if I now recognize Sri Rajendra Reddy Garu, Honorable Member, extend my sincere thanks to Mr. Rajendra Reddy Garu on behalf of the Bar Association for his contribution. As we have seen that among all the members, he was also there. We have gathered here in memory of a very great personality who, after his speech in the Chicago meeting, was supposed to be the greatest person present in the parliament. So such was his effect. And this was in 1800s, when we were still under the British rule and when we were not having people who could represent and speak with confidence in international affairs. Firstly, I would like you all to learn or try to practice the main thing he has taught us through his actions. What did he teach us? He was from an aristocratic family, a very rich family. He had nothing to lose. He could have lived a very comfortable life. But true to his preachings, he left everything. He took up monkhood, sannyasam puchukunnadu. He was a very good orator. He was a philosopher. He was a writer. He had all aspects which nowadays make a person successful financially. మనం కూడా ఏం చేస్తున్నాం, మేము వాట్సాప్ ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా మంచిది రాగానే we forward it. But do we question ourselves that are we following it to some extent? That is important. At least try to, in present world you cannot be beyond some faults to survive. But you can limit those faults, you can limit those weaknesses, and you can practice by helping others. ఇవాళ ప్రతి ఒక్కడు, ఈవెన్ ద మోస్ట్ కరప్ట్ ఫెలో, మంచి మెసేజ్ ఉంటే పెడతాడు. ఎట్లా అంటే నా అంత నీతిమంతుడు లేడు, ఫాలో అయ్యే వరకు ఆయన నీతిమంతుడు కాదు. ఎవ్రీబడి గెట్స్ ఎమోషనల్ వెన్ యూ సీ ఎ గుడ్ మెసేజ్.
But what are we doing about just getting emotional, forwarding it to others to show that we are appreciating such and such a message? It's not that. Learn from Lord Swami Vivekananda's life. ఆయన లైఫ్లో నేర్చేటి చాలా ఉన్నాయి. ఆయన అన్ని వదులుకొని రామకృష్ణ అని గురువు దగ్గర పోయి ఆయన శిష్యుడు లెక్కుండి ఎంతో నేర్చి, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్, ఇఫ్ ఐ రికలెక్ట్ ప్రాపర్లీ, రామకృష్ణ గారు కూడా he told that he is a better personality than me as far as Hinduism is concerned. He is the person who introduced the concept of Hinduism in US. US lo there is some concern, I am not able to recollect. First it was started in Chicago. Initially it was in Chicago, then again in California. So his life is such that ఇప్పటి వరకు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే he was an example. లార్డ్ రామ్స్ లెక్క ఈయన కూడా he was an example of how a human should be. కానీ are we doing anything to follow him? Today let's all make a resolution that we will try to imbibe some of his qualities to make the society a better place. It is impossible nowadays to do everything, but at least some of his qualities of service. ఇంకోటి ఇప్పుడు కృష్ణానంద్ గారు అన్నారు that I was a part of the bar council. So let me tell you, ఇవాళ చెప్పుకోకుంటే కూడా అన్నాడు, బార్ కౌన్సిల్లో I have been, right from the beginning I have been insisting that if we want to do justice, మనము డెత్ బెనిఫిట్స్ కానీ ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ కానీ ఇంక్రీజ్ చేయాలని ఫస్ట్. As a part of my efforts, I had talked to the chairman of Kerala, I had talked to the chairman of Andhra Pradesh, I had talked to the chairman of Karnataka, I had talked to the chairman of Tamil Nadu. Kerala ఒక జాగాలో ఏముందంటే, as per your practice, 5 years practice ఉన్న వాళ్ళు annually 500 ఇవ్వాలా, 10 years practice ఉన్న వాళ్ళు 1000 ఇవ్వాలా, అట్లా ఇంక్రీజ్ అయ్యి maximum is 3500. Their death benefit, and they get 1% of the court fees in the state. Their death benefit is already 10 lakhs. Last time chairman తో మాట్లాడితే we are planning to increase it to 2000. I don't know how they plan. Karnataka, the corpus fund being given by the government annually is about 7 to 8 crores. వాళ్ళది కూడా 8 lakhs వరకు ఉంది. Tamil Nadu it is 7 to 8 crores. Their death benefit is somewhere between 8 to 10 lakhs. Andhra they are giving 4 to 4 lakhs ఇస్తున్నారు కానీ now their body has become defunct. నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఐడియా అక్కడ యాక్సెప్ట్ అయింది, ఇక్కడ రిజెక్ట్ అయింది. 20 rupees on petitions పెట్టి they are increasing it further. So whatever we do, I have made my efforts, and along not only me individually, all the bar council members have made an effort and they have tried their best, and I hope this is not another political promise of another politician. The present CM being a dynamic personality, మనకు last 10 years లో ఒక్క appointment దొరకలేదు. In spite of all our efforts, within 2 months he met us and he has shown some promise. Inkoti is not giving us a false promise అనేదానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, నరసింహారెడ్డి గారు while representing all the problems of the advocates, he told High Court is being shifted to దూరం అవుతుంది, జూనియర్ మోస్ట్ అడ్వకేట్స్కి ప్లాట్స్ ఇవ్వండి అక్కడ దగ్గర. And I told it's a promise which I cannot fulfill, I don't want to make false promises. దీనికి అయితే he told he'll meet the finance secretary and law secretary and do something very early. Let's hope something materializes. Sorry I got deviated from the topic because it is the topic. Anyway, once again I request everybody, do one good deed. మనకు చిన్నప్పుడు moral science ఉంది, what is the good deed you did today అని అడుగుతుంది. ఇప్పుడు అది లేదండి. The social fabric has been torn apart. మన దగ్గర స్పెషల్లీ ఇండియాలో మంచితనానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు డ్యూ టు వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్, స్పెషల్లీ పొలిటికలైజేషన్ కూడా ఎట్లయిపోయింది, మీనెస్ట్ లెవెల్స్, చీపెస్ట్ లెవెల్స్ పొలిటికలైజేషన్. నిన్ననే చదివిన a politician gets a pension of 2.5 lakhs. A widow of an army officer whose daughter is handicapped, she had to struggle 10 to 15 years to get her pension. This is మన దగ్గర పరిస్థితి. మనం కూడా ఒక చిన్న చిన్న క్వాలిటీస్ ఇంపైబ్ చేసుకుంటే మన లీడర్స్ కూడా మనల్ని ఇంప్రెస్ చేసేందుకు చేంజ్ అవుతారని ఆశిద్దాం. అండ్ స్పెషలీ ఐ థ్యాంక్ దిస్ న్యాయవాది పరిషత్ and the committee
for giving me this opportunity, because as like everyone else, I am also an admirer of Swami Vivekananda. Let's do something for the society. Thank you. And the efforts being made. Thank you, sir. I now request our respected President of the Bar Association to अतिथि श्री गुरुचरण जी और इस सभा के अध्यक्ष कृष्णानंद साहब और जनरल सेक्रेटरी जगन गौड़ साहब, इसी तरह हमारे बार काउंसिल के मेंबर सीनियर एडवोकेट राजेंद्र साहब और यहाँ उपस्थित सभी सीनियर एडवोकेट्स और लेडी एडवोकेट्स, और जैसा कि स्वामी विवेकानंद का जो नारा था, जो उन्होंने अपने आप को परिचित किया 1893 में अमेरिका में संबोधित किया अमेरिका के भाई और बहनों, उसी तरह मैं आज आप लोगों को भाई और बहनों कहकर मैं संबोधित करके अपना यह विचार आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि आज न्यायवादी परिषद के द्वारा ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें विवेकानंद के जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम भी आयोजित किया गया है। के बारे में सभी ने कुछ न कुछ कहा, कुछ कोट किया उनकी हस्ती के बारे में। वाकई में भारत की महानतम हस्तियों में से वो एक थे। उनकी उपलब्धि पूरे संसार में याद करी जाती है। जैसा कि उनका मुख्य जो उनके पूरे जीवन का जो मुख्य पार्ट है, जिसको उन्होंने पूरे संसार को बताया, जो 1893 में जहाँ सभी धर्मों की जो पार्लियामेंट थी, उसमें उन्होंने धर्मों के बारे में बताया। धर्म यानी हमारा जो रिलीजन है। उन्होंने कहा कि जितने भी पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में धर्म हैं, वो ऐसे हैं जैसे नदियां हैं, जो सभी नदियां निकलकर आखिर में समुद्र में मिलती है। यानी सभी का मार्ग ईश्वर की ओर जाता है, और ईश्वर को उन्होंने किस रूप में संबोधित किया? समुद्र के रूप में। यानी उनका एक ही कहना था कि सभी धर्म समान हैं, सहनशीलता होनी चाहिए हर धर्म के प्रति। उन्होंने कहा भले ही मैं हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने उन सबको, मैं उन बातों को मानता हूँ, मेरा धर्म के उस अपने धर्म के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कही, और उसी के साथ में उन्हें ये भी कहा कि सभी धर्मों का सम्मान कर सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरे विश्व के धर्म एक साथ मिलकर काम ना करें, इस पूरे विश्व की जो गरीबी है, जो भूख है, प्यास है, उसको मिटा नहीं पाएंगे हम। उसको अगर हमें दूर करना है, हम सबको मिलकर काम करना है। आज हमारे इस वकीलों में हर तरह के धर्म के लोग हैं जो इस देश के लिए काम करते हैं, अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि हमारे कृष्णानंद साहब ने कुछ बातें बताई कि हमको अपनी प्रैक्टिस में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से जूनियरों को हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, और कई बार तो हमें, अब जैसे हमने लीगल सेमिनार कंडक्ट करते हुए, जैसे हम डीजे से हमने अपनी पहली जो सेमिनार कंडक्ट कराया था, उसमें प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर ज़्यादा हमने ध्यान दिया था कि उनको ये सूचित किया जा रहा था उस समारोह के जरिए कि जितने भी जूनियर हैं हम, वो किस हद तक अपना बिहेवियर रखते हैं पूरे बार एसोसिएशन में। वो लोग, जैसे हमारी एंट्री होती है, हमें अपने सीनियर के साथ कैसा रहना चाहिए, अपने सब्जेक्ट पर कैसा फोकस करना चाहिए। सीनियर ये नहीं कि आप जिस ऑफिस में ज्वाइन हुए हैं
वही सीनियर की आपको रिस्पेक्ट की बात नहीं, तमाम जितने भी हमारे बार एसोसिएशन के जितने भी सीनियर उनको हमें सम्मान देना चाहिए। और मैं देखता हूँ कई बार कोर्ट्स में हमारे सीनियर खड़े रहते हैं, हमारे जूनियर जितने भी वहाँ बैठे रहते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, ऐसा ना हो। आप लोगों को चाहिए खुद उठकर अपने सीनियरों को उनको सम्मान दे, उनको सीट दे। ये हमें ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि उसी से आप में प्यार बढ़ेगा। आपका जितने भी सीनियर होंगे आपके तरफ प्यार देंगे, और आपको जब मुश्किल का टाइम आ सकता है, कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो लोगों से आप एडवाइस ले सकते हो कि इस प्रॉब्लम में, ये केस में मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, और वो आपको अच्छी तरह से पेशेंस से बताएंगे आप। क्योंकि जब तक आप किसी को सम्मान नहीं, कोई आपको नज़दीक लेने वाला नहीं है, सम्मान देने वाला नहीं है। इसलिए हमको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। और मैं और दूसरे कई जूनियरों में देखता हूँ कि उनको पैसे की तरफ लालसा ज़्यादा है। जैसे कि हमारे सीनियर एडवोकेट हमारे कृष्णानंद साहब ने बताया कि पहले आपको नॉलेज गेन करना चाहिए, सब्जेक्ट पर फोकस करिए, आप पंक्चुअल रहिए, रेगुलर रहिए। जब तक आप रेगुलर नहीं रहेंगे, पंक्चुअल नहीं रहेंगे और सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करें, तो आपको कोई पैसा आने वाला नहीं है। क्योंकि ये सीखने का टाइम है, आप सीखिए। क्योंकि यही हमें हमारे सीनियर ने बताया था, हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। और मैं भी यही आपसे कहता हूँ कि आप भी यही फॉलो करिए। वो दिन नहीं दूर कि आपको कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। यही बात हमारे विवेकानंद जी ने कही थी कि आप अपने गोल पर फोकस करिए, आपका विल पावर बढ़ाइए और उसके तरफ अपना प्रयत्न करिए। आप अपनी ज़िंदगी में एक न एक दिन ज़रूर सक्सेस होगे। सक्सेस की आपको कोई रोक नहीं सकता। यही बात कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और और हमारे सभाध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ। मुझे ये న్యాయవాద మిత్రులందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. న్యాయవాది పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో స్వామి వివేకానంద జయంతి నిర్వహించుకోవడానికి మనమంతా ఇక్కడ సమావేశంగా. చాలామందికి ఒక సందేహం వస్తుంది, జనవరి 12 కదా అండి ఇప్పుడు జరుగుతున్నాం. దానికి వారు వివరించారు. దేశవ్యాప్తంగా జరిగేటువంటి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ముందు వెనక జరుపుకోవచ్చు. మొత్తానికి యువ న్యాయవాదులందరూ ఒక చోట కూర్చుని స్వామి వివేకానంద గురించి కొంచెం విని చెప్పేటటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆలస్యంగానే చేస్తారు. వాస్తవం చూస్తే ప్రతి వ్యక్తికి 2 సార్లు పుట్టినదినాలు వస్తాయి. ఒకటి తిథి వార నక్షత్రాల ప్రకారం ఒకటి వస్తే, క్యాలెండర్ డేట్ ప్రకారం ఒకటి వస్తుంది. మనం చెప్పే జనవరి 12 అనేటటువంటిది క్యాలెండర్ ప్రకారం తిథి వేరు. అయినా అవి 2 కూడా అయిపోయాయి. బెటర్ లేట్ దాన్ నెవర్ అన్నట్టు మంచివారి గురించి, భగవంతుని గురించి స్మరించడానికి ఫలానా సమయం, ఫలానా తేదీ అనేటటువంటి అవసరం లేదు. ప్రపంచానికి భారతదేశాన్ని గురించి, సనాతన ధర్మాన్ని గురించి తెలియజేసినటువంటి ఆ మహానుభావుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన గురించి మనం ఎప్పుడైనా అధ్యయనం చేయొచ్చు. అందున అందరూ లాయర్ల ముందు నేను మాట్లాడడం అంటే ఇంకా కొంచెం కష్టమైనది. ఏదో మేము పాఠం చెప్పుకునే వాళ్ళం, ప్రిన్సిపాల్స్ అంటే, లెక్చరర్స్ అంటే. కానీ మీరు అట్లా కాదు, వాళ్ళ తరఫున వీళ్ళ తరఫున ఎందరి తరఫునో వాదించేటటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి వాదన పటిమ మీకు ఎక్కువ ఉంటుంది. దాని కొరకు ఇంతకు ముందే వారు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ యూ లెర్న్ దెన్ యూ ఎర్న్ అని చెప్పారు. మీరందరూ ఎర్నింగ్లో ఉన్నారని అనుకుంటారు. స్వామి వివేకానందుడి గురించి చెప్పడం అంటే అంత ఈజీ అయిన విషయం కాదు. నిజం చెప్పాలంటే నేను దానికి సరిపోను. ఏ రామకృష్ణ మఠంలోనూ అనేక సంవత్సరాల పాటు సన్యాసిగా ఉండేటటువంటి వ్యక్తి శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస స్వామి వివేకానంద ఆయన తోటి సన్యాసుల గురించి బాగా అధ్యయనం చేసి దాని కొరకే జీవితం గడుపుతున్న వ్యక్తి మాత్రమే అథారిటీగా చెప్పగలుగుతారు. మీలాగే నేను అక్కడక్కడ చదివి అక్కడక్కడ విన్నటువంటి విషయాలే మేము ముందుంచేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను. చాలాసార్లు ఇది చదవకపోతే నేను అదయ్యేతుంటే, నేను మెడిసిన్లో నాకు సీట్ రాలేదు కాబట్టి నేను లాయర్ని అయ్యాను, నేను ఒకవేళ సినిమా ఫీల్డ్ లోపలికి రాకపోతే నేను కలెక్టర్ని అయ్యేదాన్ని అని అప్పుడప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూలో చూస్తున్నాం. కానీ భగవంతుడు డెస్టినీ అంటాం, విధి వ్రాత అని చెప్తాం. దానికి ప్రత్యేకంగా వ్యక్తులను భూమి మీదకి పంపిస్తాడు. అటువంటి ప్రత్యేకమైన జన్మ స్వామి వివేకానంద. మామూలుగా పిల్లలందరూ కూడా చిన్నప్పుడు ఆడుకోవడం, ఆయన ఆడుకున్నాడు, ఆయన ఆలోచన చేశాడు, తోటివారితో పోట్లాడాడు, గోళీలాడాడు, అన్ని పనులు ఆయన కూడా చేశాడు. కానీ ప్రతి పని లోపల కూడా ఒక ప్రత్యేకత కనపడింది. బాల్యం లోపల ఆయన కనపడ్డ వాళ్ళందరికీ స్నేహితులు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా వస్తే
మీ వంశంలో ఎవరైనా సన్యాసులు ఉన్నారా అని ప్రశ్నించాం. అసలు చిన్నపిల్లవాడేంది సన్యాసం గురించి సన్యాసులు ఉన్నారా అనేటటువంటి ప్రశ్న వేయడం అనేది మన ఊహ. అసలు ఆ వయస్సులో ఉండేటటువంటి వారికి సన్యాసం అంటే ఏందో కూడా తెలియదు. కానీ మీ వంశంలో ఎవరైనా సన్యాసులు ఉన్నారా అని ప్రశ్నించారు. కొద్దిగా పెద్ద అయిన తర్వాత మీరు భగవంతుణ్ణి చూశారా అని ప్రశ్నించారు. ఎవరైనా కనబడితే మీరు భగవంతుణ్ణి చూశారా, ఆయన ఉన్నాడు అంటే ఆయన సంతృప్తి చెందలేదు. భగవంతుణ్ణి నేను ప్రత్యక్షంగా చూడాలి, అప్పుడే నాకు సంతృప్తి. అటువంటి భిన్నమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం కారణంగానే స్వామి వివేకానంద ప్రపంచానికి భారతదేశం తరఫున 1897లో చికాగోలో జరిగినటువంటి సర్వమత సమ్మేళనం ఏదైతే ఉందో దానిలో భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది. చాలాసార్లు ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలుపు అని మనం సామెత చెప్పుకుంటుంటాం తెలుగులో. కానీ ఆయన రచ్చ గెలిచి ఇంటో గెలిచాడు. కారణం భారతదేశంలో స్వామి వివేకానంద గురించి ఎవరికీ తెలియదు. ఎప్పుడైతే చికాగోలో ఆయన ప్రపంచ సర్వధర్మ సమ్మేళనంలో మాట్లాడాడో ఒక్కసారి తెల్లవారి 3 నిమిషాలు 1 నిమిషం సమయం అన్నటువంటి నిర్వాహకులు కాస్త ప్రతిరోజు ఆయన సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. తొందరగా పెడితే వెళ్ళిపోతున్నారని చిట్ట చివరికి వాళ్ళు స్టార్టింగ్లోనే అనౌన్స్ చేసేది, ఈ సమావేశం ఈరోజు సాయంత్రం స్వామి వివేకానంద స్పీచ్ ఉంటుంది అని చెప్పేవాళ్ళట. అందరూ నిలబడాలని చెప్పేసి స్వామి వివేక యొక్క విజయవంతమైనటువంటి యాత్రకి 2 ముఖ్యమైనటువంటి కారణాలు. ఒకటేమో ఆయన బాల్యంలో ఆయన తాత అనేటటువంటి ఒక తాత వరుసకైనటువంటి వ్యక్తి దగ్గర పడుకునేవాడు. ఆయన అమరకోశాన్ని ప్రతిరోజు కంఠస్థం చేయించేది. ఆయన అమరకోశం అంటే సంస్కృత వ్యాకరణానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిదీ దాంట్లో ఉంటుంది. అందువల్ల మన ప్రాచీన వాన్మయం అంతా వేదాలు కానివ్వండి, ఉపనిషత్తులు కానివ్వండి అన్నీ సంస్కృతంలో ఉన్నాయి. ఆ సంస్కృతాన్ని బాగా అధ్యయనం చేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయనకు బాగా వెలిగింది మొట్టమొదటి. రెండవది, యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆంగ్ల విద్యా విధానాన్ని అవలంబించిన కారణంగా ఆంగ్ల లోపల ఆయన పాండిత్యం అత్యధికంగా ఉండేది. కాబట్టి ప్రపంచాన్ని జయించడానికి ఆయన ఆంగ్లాన్ని దాన్ని వాడుకున్నారు. చాలామంది ఏమంటారంటే ఇంగ్లీష్ వాడిని ఇంగ్లీష్తోనే కొట్టాలి అని ఇంగ్లీష్తో ఆ విధంగా కొట్టి, ఎందుకంటే చాలాసార్లు స్వాతంత్రం కన్నా ముందు కానివ్వండి, బ్రిటిష్ వాళ్ళకన్నా ముందు కానివ్వండి, మన దేశంలో ఉండేటటువంటి పండితులంతా కూడా తాము చదువుకోవడం, ఆచారం, వ్యవహారం, పాండిత్యం, వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, పూజ, కర్మకాండ వీటి గురించి తాము మాత్రమే అధ్యయనం చేసి ప్రచారం చేసేవాళ్ళు, ధర్మ ప్రచారం చేసేవారు. కానీ ప్రపంచాన్ని గెలవాలి, ప్రపంచం అనేది చాలా ఉంది, ఇన్ని దేశాల్లో ప్రాచీనమైనటువంటి సనాతన ధర్మం గురించి ఎవరికీ ఏమీ తెలియదు అనేటటువంటి విషయం వాళ్ళకి ఎవరికి కలగలేదు. ఎందుకంటే వేరే దేశం పోయి వెళ్ళి మాట్లాడాలి అంటే ఆంగ్లం లోపల మనకి ప్రజ్ఞ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, అనర్గళంగా మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అది ఆయన 2వ లక్షణం. అందువల్ల స్వామి వివేకానంద ప్రాచీన వాన్మయమైనటువంటి సంస్కృతంలో పాండిత్యం సంపాదించడమే కాకుండా ప్రపంచ భాష అయినటువంటి ఆంగ్లం లోపల కూడా పట్టు సాధించడం కారణంగా ఆయన ప్రపంచానికి సనాతన ధర్మాన్ని పరిచయం చేశాడు. బాల్య లోపల వాళ్ళ అమ్మా నాన్న, అసలు నిజం చెప్పాలంటే స్వామి వివేకానంద కూడా మీ ఫ్యామిలీ. వాళ్ళ తండ్రి విశ్వనాథ దత్తుడు, ఆయన న్యాయవాది. స్వామి వివేకానందుడు కూడా స్వయంగా న్యాయవాదం అభ్యసించాడు. ప్రాక్టీస్ చేశాడా లేదా అనేటటువంటి విషయాలు నాకు తెలియదు. కానీ ఆయన కూడా న్యాయవాద వృత్తిని చదువుకున్నాడు. కాబట్టి న్యాయవాదులకి ఆయన మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగానే అనుకోవచ్చు. కాకపోతే మీరు అందరూ కూడా ఆయనలాగా సన్యాసం స్వీకరించడం అంటే కుదరదు, వేరే విషయం. కాబట్టి స్వామి వివేకానందుని తల్లి చిన్నప్పటి నుంచి భగవంతుడికి ఈయన భక్తి బాగా కలిగేటటువంటిది. ఇంటి దేవుడు వీరేశ్వరుడు అని, పరమేశ్వరుడు యొక్క అవతారం, నాకు ఒక పరమేశ్వరుడి అంశతో జన్మించాల్సిన ఒక పుత్రుడు కలగాలి అని భావించేది. స్వామి వివేకానంద తండ్రి విశ్వనాథుడు కూడా చాలా భక్తి తత్పరత కలిగినటువంటి వాడు, మంచి న్యాయవాది, ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబం, దయా, ధర్మము, దానము అనేటటువంటిది చాలా ఉండేది. ప్రతిరోజు ఆయన పక్కన ఒక 10 మంది కూర్చుంటే కానీ ఆయన భోజనం చేసేవాడు కాదట. అటువంటి స్థితిలో ఉండేటటువంటి వాడు. ఇప్పటికి కూడా పాతకాలంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే 10 మందితో కలిసి భోజనం, ఎవరైనా అతిథి రాకపోతే భోజనం చెయ్యరు అనేటటువంటిది ఏమో ఉండేది చాలామందికి. అంతటి దయాగుణము, దానగుణము ఉండేటటువంటిది, సమాజం నుంచి తనలో కలుపుకోవాలి అనేటటువంటి భావన అటువంటి వ్యక్తి యొక్క కొడుకు స్వామి వివేకానంద. ఓ రాత్రి పడుకుందట ఆమె, భువనేశ్వరి దేవి తల్లి. పడుకున్నప్పుడు కళ లోపల భగవంతుడు సాక్షాత్తుగా ఆమె ముందర ప్రత్యక్షమయ్యాడు. లేచి చూసే కళ. తర్వాత స్వామి వివేకానందుడు జన్మించాడు. వాళ్ళ ఇంటి దేవుడు వీరేశ్వరుడు కాబట్టి వీరేశ్వరని, బిల్లని, నరేంద్ర అని నామకరణం చేసి పెంచారు. తల్లికి భారతం, భాగవతం, రామాయణం వీటన్నిటి పట్ల చాలా నిష్ట ఉండేది కాబట్టి చాలా చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని విషయాలు కొడుకు నూరిపోసేది.
సాధారణంగా ఇప్పుడు జరిగేటటువంటి అన్ని దుర్మార్గాలు ఏవైతే సమాజంలో జరుగుతున్నాయో వాటన్నిటికీ కారణం సరైనటువంటి మార్గదర్శనం లేకపోవడం. అమ్మాయి ఎడిపోతుందో తల్లికి తెలియడంలే, తండ్రికి తెలియడంలే, ఎవరితో మాట్లాడుతుందో తెలియడంలే, చాటింగ్ ఏం చేస్తుందో తెలియడం. నీకేం తెలుసమ్మా, నువ్వు పక్కకు కూర్చొని ఫోన్ లాక్ కూడా ఓపెన్ చేయరాదంటే దాని తప్ప ఇంకేం లేదు. దురదృష్టవశాత్తు ప్రపంచం లోపల అందరికన్నా ఎక్కువగా గౌరవించవలసినటువంటి వాళ్ళు, పూజించవలసినటువంటి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు అయితే చాలాసార్లు వాళ్ళని నెగ్లెక్ట్ చేసి సమాజంలో బయటకు పోతున్నారు. మనం సమాజంలో జరిగే పోకడలను మనం ఇవాళ చూస్తున్నాం. కానీ స్వామి వివేకానందుడు చిన్నప్పటి నుండి అవన్నీ నేర్చుకొని పెద్దవాడైంది. దాంతోపాటు ఆయన చెప్పాడు, నా యొక్క గొప్ప పాండిత్యానికి, ఈ ధర్మానికి సంబంధించిన నా పరిజ్ఞానానికి నా తల్లే నా మాతృమూర్తే కారణం అని చెప్పాడు పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా. అటువంటి వివేకానందుడు చిన్నప్పటి నుండి బాగా అల్లరిగా తిరిగేవాడు, విపరీతమైన గొడవలు చేసేవాడు. తల్లి బాగా భరించేది కాదు. ఒకసారి అంటే తల్లి, నేను భగవంతునికి నాయన నీ అంశతో ఒక కొడుకును పంపించమంటే శివుడి యొక్క భూతగణాల్లోంచి ఒకరిని పంపించినట్టు నాకు, అందుకే నాకు ఇంత బాధ అవుతుంది. చెవుల్లో శివాని నామకరణం చేసి శివాని చెప్తే ఆమె కొంచెం తగ్గేవాట. దాంతోపాటు ఒరే నాయన నువ్వు బాగా కనుక అల్లరి చేస్తే శివుడు నీకు శివలోకానికి రానివ్వడరా అంటే అట్లా మానేస్తాను. అంటే అంత చిన్నప్పటి నుండే ఒకటేమో మీ వంశంలో ఎవరైనా సన్యాసులు ఉన్నారా అని అడిగి ఎంత ధ్యానంలో మునిగిపోయాటే స్వామి వివేకానందుడు ఎక్కడ కనపడలే. ఊరంతా తిరిగి వచ్చారు. అయితే బంగారం మీద తలుపు పెట్టింది ఉందని పైకి వచ్చి తలుపు కొడితే తలుపు తీయలేదా, చివరికి తలుపులు బద్దలు కొట్టాల్సి వచ్చింది. అంత చిన్న వయసులో అంత ధ్యానంలో కలిగి వెళ్ళగలిగేటటువంటి సామర్థ్యం ఆయనకు ఉండేది. అందుకే ఆయన స్వామి వివేకానందుడు అయ్యారు. దానికి తోడు కొందరేమన్నట్ట వివాహం చేసుకోవడం వల్లనే అన్ని కష్టాలని చెప్పారట. అరే వివాహం చేసుకుంటే ఇన్ని కష్టాలు అయితే శ్రీరామచంద్రుడు దేవుడై ఉండి ఎందుకు వివాహం చేసుకున్నాడు అని శ్రీరామచంద్రుడి విగ్రహాలు పక్కన పెట్టేసి శంకరుని విగ్రహం పెట్టి పూజ చేయడం మొదలుపెట్టాట. అంటే అంత చిన్నప్పటి నుండే తార్కికంగా ఆలోచించగలగడం, దేవుడంటే భక్తి ప్రపత్తులు కలిగి ఉండడం, సనాతనమైనటువంటి ధర్మం పట్ల గౌరవం కలిగి ఉండడం అనేటటువంటిది అక్కడ కనపడుతుంది. స్కూల్లో ఆయన లీడర్, తోటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయనే నాయకుడు. ఎవరికి ఏం గొడవలు జరిగినా ఆయన్నే తీర్పు చెప్పాలి. ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆయనను రాజులాగా సంబోధిస్తూ నాటకాలు వేసేవాళ్ళు. అందువల్ల ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆయననే గొప్పవాడై ఉండేవాడు. చివరికి చెట్టు కింద ఒకసారి ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు పాము వచ్చిందట. పాము పక్కన వస్తే పిల్లలందరూ అరుస్తున్నా కూడా ఆయనకు అసలు వినపడలేదట. పాము తర్వాత వెళ్ళిపోయింది. ఒరే పాము నీ పక్కన వచ్చిందిరా, నువ్వు చూడలేదా అంటే నాకేం తెలియదు, నేను ధ్యానంలో ఉన్నాను. అంత చిన్న వయసులో అంత మనం ఇవాళ ఒక్కసారి దేవుని మీద కూర్చుంటే 3 సార్లు ఫోన్ మీద ఉంటుంది. ఆ లాయర్ ఫోన్ చేసిండా, ఇంజనీర్ ఫోన్ చేసిండా, ఆ కాంట్రాక్టర్ ఫోన్ చేసిండా, తలకాయ బద్దలే. చిత్తం శివుడి మీద, భక్తి చెప్పుల మీద అన్నట్టు చిత్తం శివుడి మీద, భక్తి ఫోన్ మీద ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే డిస్టర్బ్ చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. కానీ అంత డిస్టర్బెన్స్ పరిస్థితుల లోపల కూడా ఆయన తట్టుకుని ధ్యానం లోపల నిమగ్నం కావడం ఏదైతే ఉందో అది గొప్ప విషయం. చివరికి చిన్నప్పుడు ఆయనకు అన్నిట్లో ప్రవేశం ఉండేది. గోళీలు ఆడేటటువంటి వాడు, చిన్న చిన్న ఆటలు ఆడేటటువంటి వాడు, వ్యాయామాలు చేసేటటువంటి వాడు, ఫిడేలు వాయించేటటువంటి వాడు, సంగీతం నేర్చుకున్నాడు. అన్నిట్లో చదువులో కూడా అంట. ఆయన సంవత్సరంలో 12 నెలలు ఏం చదువుతాం, కేవలం 2 నెలలు సరిపోతుందని పరీక్షలకి ముందు 2 నెలలే చదివి చేశారు. క్లాసులో ఎంత అల్లరి చేసినా కూడా హెడ్ మాస్టర్ కానీ మాస్టర్ కానీ ఏదైతే ప్రశ్న వేసేవాడో దానికి 100% సమాధానం చెప్పింది. అయితే మిగతా వాళ్ళందరూ అల్లరి చేస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళని దండిస్తే లేదండి అల్లరి చేసింది నేనని ఆ విధంగా దర్జాగా ఒప్పుకునేటటువంటి వాడు. కాబట్టి బాల్యం నుంచే భగవంతుడు, సనాతన ధర్మం, హిందూ ధర్మం, దేవీ దేవతల పట్ల భక్తి ఆరాధన, ధ్యానంలో కలిగి వెళ్ళగలగడం ఇవన్నీ కూడా ఆయన స్వతసిద్ధంగా వచ్చినటువంటివి. అందుకే నన్ను డెస్టినీ విధిప్రాత కారణంగా భగవంతుడు చిన్నప్పటి నుంచే ఆయనకు సంస్కృతం నేర్పగలిగాడు. సంస్కృతం పెద్ద అయిన తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా కళాశాలలో ఆయన చదువుకున్నటువంటి రాప్నోపాధ్యాయుడు హేస్టీ అనేటటువంటి ఒకతను, ఆయన బంధువు ఒక ఆయన రామచంద్ర దత్తు అని ఒక ఆయన, వీళ్ళిద్దరు కూడా నాయన నువ్వు ఇప్పుడే బ్రహ్మ సమాజంలో చేరినావు, దేవుడు అంటే భక్తి అంటే బాగా ఉంది నీకు, కాబట్టి నువ్వు దక్షిణేశ్వరంలో ఒక సన్యాసి ఉన్నాడు రామకృష్ణ పరమహంస అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళమన్నారు. కొంచెం నీళ్ళు తీసుకుంటాను ఆయన, కొంచెం వాటర్. గురువుగా శిష్యురాల్ని పరీక్షించాడు. ఇది ఆయన ప్రత్యేకత. అందువల్ల అన్ని విధాలుగా ఏ లెక్కను చూస్తే ఆయనకు కూడా ఒకసారి స్వామి రామకృష్ణ మఠానికి వెళ్ళగానే, రామకృష్ణ మఠం అప్పటికి లేదు, దక్షిణేశ్వరంలో రామకృష్ణ పరమహంస ఉండేవారు. అక్కడికి వెళ్ళాడు. అక్కడికి వెళ్తే ఆయన చూడగానే ఒక్కసారి రామకృష్ణ పరమహంస కళ్ళల్లోంచి నీళ్ళు గారేట. నాయన పట్టుకుపోయాడు. ఆయన చేతులతో పట్టుకొని స్వాగతించాడు. ఈయన పిల్లవాడు, ఆయన పెద్ద మనిషి. పట్టుకుపోయి ఎన్నాళ్ళకి వచ్చినావు, ఎన్ని రోజుల నుంచి నీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నా, నేను ఇన్ని రోజులకు నా మీద కరుణ కలిగిందా అని ఈయనకు అర్థం కాలేదు. ఇదేం పిచ్చిరా ఆయన, ఈయన నన్ను పట్టుకుని నేను ఎప్పుడు రావడం ఏంది, నాకు ఆయన తెలియదు, ఇటువంటి మాటలు ఈయన అనుకున్నాడు మనిషిలో. కానీ వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఈయన గురువు ఏంటి,
ఈయన ఏం గురువు, నిజంగా గురువా, ఏమైనా సాధ్యం ఉంటుందా? అందరికీ అడిగినట్టే రెండవ ప్రశ్న, మీరు భగవంతుని చూశారా అని ప్రశ్న. భగవంతుని చూశారా అని ప్రశ్నిస్తే చాలాసార్లు మాట్లాడు కానీ ఏం అనలే ఆయన. చిట్ట చివరికి వస్తారంటే చూశాను ఆయన, నిన్ను ఎలా చూస్తున్నానో నేను భగవంతుని కూడా అలాగే చూశాను, నీకు చూపిస్తాను కూడా. మరి ఎందుకు కనపడ్డంటే ఎవరికి కావాలి భగవంతుడు? నాకు కొడుకు లేడని ఒకడు ఏడుస్తాడు, నాకు సంపాదన లేదని ఇంకోటి ఏడుస్తాడు, నాకు బంగళా లేదని ఇంకోటి ఏడుస్తాడు. ఓ ఏడ్చి ఏడ్చి కళ్ళ నీళ్ళు దారాలు కడతాయి. అట్లా భగవంతుని దగ్గర పెట్టి నా కొడుకుని అని ఏడ్చేటప్పుడే తప్ప భగవంతుడా నిన్ను దర్శనం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎవడన్నా ఓరేడా ఓరలే. ఎందుకు కనిపిస్తాడు? ఆయనకి పర్లేదా కాబట్టి ఆయన కనపడదు. అట్లా కోరితే భగవంతుడు తప్ప నాకు ఇంకేమీ అక్కర్లేదని కోరితే అప్పుడు ప్రత్యక్షమవుతాడని చెప్పాడు. కానీ నమ్మకం కలగలే ఆయనకి. సరే ఇట్లానే వస్తున్నాడు పోతున్నాడు, మధ్య నాకు స్నేహితులతో సంబంధాలు దిగిపోయినాయి. మెల్లిమెల్లిగా ఆయన అంతరం కూడా శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస వైపు కదలడం మొదలుపెట్టాడు. స్నేహితులకు అందరికీ పిచ్చి పట్టింది, అరే ఏంది ఇది, వీడు ఎంత మంచిగా ఉండే, బాగా ఆడుకుంటుండే మాతోని, అంతా మంచిగా ఉంటుండే, అటువంటిది పిచ్చివాడైపోయాడు. ఆ ముసలి సన్యాసట ఎవరో ఆయన దగ్గరికి పోయినప్పటికీ వీళ్ళు పాడైపోయాడు. రే నువ్వు ఇప్పటి నుంచి పోవద్దన్నారు స్వామి వివేకానంద. కానీ ఒక రూమ్లో తీసుకుపోయి తన కాలుని తీసుకుపోయి ఆయన శరీరం మీద పెట్టాట. తన కాలుని తీసుకుపోయి ఆయన శరీరం మీద పెట్టుకోగానే ఒక శక్తి ప్రవాహం అనేది రామకృష్ణ పరమహంసలో వచ్చి స్వామి వివేకానందలో ప్రవేశించారు. ఒక్కసారి అర్థం కాలే ఏం జరిగింది, నేను చచ్చిపోయినా బతుకుతున్నా నాకేమవుతుందని అర్థం కాలే. స్వామి మీరు ఏం చేస్తున్నారు, నేను చచ్చిపోతా, మా అమ్మ నాన్న ఉన్నారు. మా చెల్లాయి కూడా అటువంటి చర్చి పనిలోనే ఉండేది. ఆమె చాలాసార్లు అనేక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనేది, కానీ ఆమెకి ఎక్కడ సంతృప్తి కలగలే. అంటే ఒక మనిషిగా, తత్వవేత్తగా, సత్యదర్శకుడు, సత్యాన్వేషికి ఏవైతే ప్రశ్నలు వస్తాయో ఆ ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పగలిగితే అప్పుడు వాళ్ళ మీద మనకి నమ్మకం ఉంది. కానీ ఇంతకుముందు వారు చెప్పారు మనకి సీనియర్ లాయర్ దగ్గర వెళ్ళి ప్రశ్నలు అడగండి అని. ఈయన ఆల్రెడీ బాగా చదువుకొని పోయి సీనియర్ దగ్గర పోయి ఆయనకేం రాలేదనుకోండి, ఆయనకేం తెలియదంటే. నమ్మకం కుదరాలంటే ఆయన ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని ఈయనకు బోధించగలగాలి. అందువల్ల అనేక మంది చెప్పినటువంటి సమాజం లోపల చాలా రకాలైన ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సమాధానం ఆమెకి లభించేది కాదు. ఆమె అసంతృప్తిగా జీవితం గడిపి పాపులు, జీవులు, పునర్జన్మ, జన్మరాహిత్యము ఇటువంటి వాటికి ఏమిటికి ఆమెకు సమాధానం దొరికేది కాదు. ఎవ్వరు ఎన్ని వాదించినా ప్రపంచం లోపల ఏ మతము ఏ ధర్మము చెప్పలేనటువంటి సైంటిఫిక్ శాస్త్రీయమైనటువంటి ఆన్సర్స్ కేవలం మన సనాతన ధర్మం లోపల మాత్రమే కనబడతాయి. ఇది ప్రపంచమంతా మెల్లగా గుర్తు. ఇంతకుముందుకి ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఐఐటీలో చదువుకున్నటువంటి ప్రొఫెసర్లు, సైంటిస్టులు అందరూ కూడా వేదాల్లో ఏముంది, హనుమాన్ చాలీసాలో ఏముంది, విష్ణు సహస్రనామాల్లో ఏమున్నాయి, లలితా సహస్రనామాల్లో ఏమున్నాయి, వేదాల్లో ఏ వేదంలో ఏముంది, వాటి యొక్క గొప్పతనం ఏంటి, సైంటిఫిక్గా దాని యొక్క ప్రూఫ్ ఏది అనేటటువంటి వాళ్ళు ప్రూవ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రపంచం దాన్ని అంగీకరిస్తుంది. ఇంతకుముందు ఈ పని స్వామి వివేకానందుడు ఆంగ్లం చదువుకోవడం వల్ల ప్రపంచానికి పరిచయం చేసినటువంటి వ్యక్తి. అందువల్ల ప్రపంచానికి కొద్దిగా తెలిసినా కూడా తర్వాత ఆగిపోయింది. బ్రిటిష్ వాడు ఎంతసేపు చదువుకోనైనా ఏబిసిడి చదువుకుని గుమాస్తాలను తయారు చేయడం ద్వారా తన పరిపాలన సుగమంగా జరగాలని చెప్పేసి ఆలోచించాడే తప్ప ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళని ఇక్కడ విద్యా వ్యవస్థ నాశనం చేశాడు, మన గురుకులాలని నాశనం చేశాడు. ఎంతసేపు ఇంగ్లీష్ చదువు. ఇప్పటికీ కూడా చిన్న చిన్న పల్లెటూళ్ళలో ఆంగ్ల మాధ్యమం ద్వారా చదివితేనే గొప్ప అనేటటువంటి ఫీలింగ్ ప్రతి వాడికి ఉంటుంది. తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్న వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు. చాలామంది మన దేశ నాయకుల యొక్క గొప్ప వాళ్ళ యొక్క లిస్టులన్నీ మీరు రాయండి. వాళ్ళందరూ అది బెంగాలో, తమిళో, మరాఠో, తెలుగో, కన్నడనో అందులో చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళే ఉన్నారు. జర్మనీ కానివ్వండి, జపాన్ కానివ్వండి, రష్యా కానివ్వండి, వాళ్ళు వాళ్ళ భాషల్లో చదువుకోకపోతే ఏమన్నా ఇంగ్లీష్లో చదువుకుంటారా? చదువుకో. కానీ ఎవరు చెప్పాలి వీళ్ళకి అర్థం కావాలి. ఎందుకంటే మన భాషలో కనుక మనం ప్రావీణ్యం సాధిస్తే ఆంగ్ల భాషలో ఆటోమేటిక్గా ప్రావీణ్యం వస్తుంది. అది అర్థం కాక మిగతా వాళ్ళందరూ ఒక్క ఇంగ్లీష్ కోసం మిగతా 5 సబ్జెక్టులను వదులుకుంటున్నారు, లూజ్ అవుతున్నారు, కష్టమైపోతుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో స్వామి వివేకానందుడు నా గురువు అని ఎట్లా అయితే ఈయన యాక్సెప్ట్ చేశాడో తర్వాత కాలంలో ప్రపంచానికి భారతదేశం గురించి చెప్పాలి, నా సనాతన ధర్మం గురించి చెప్పాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి స్వామి వివేకానందుడు 1893లో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం ఏర్పడి 400 సంవత్సరాలు అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి అన్ని మతాలకు సంబంధించిన పెద్దవాళ్ళని పిలిచారు. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి? అందరిని పిలిచి మీరంతా పిచ్చోళ్ళు, మీరు వేదవులు, మీకేం తెలియలేదు, మేమే గొప్ప వాళ్ళమని చెప్పాలనుకున్నారు. మా మతమే గొప్పది అని చెప్పాలనుకుని ఆ సమావేశాన్ని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు.
ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఈయనకు దొరికింది, ఈయన పోవాలనుకున్నాడు. చాలా కష్టపడ్డాడు. చాలా కష్టపడితే పోవడానికి ఎట్లాగో వీలైంది. అక్కడ పోయిన తర్వాత టికెట్ పోయింది. ఆయనకు పర్మిషన్ లేదు. పర్మిషన్ ఉంటే తప్ప లాభం లేదన్నారు. చివరికి ఎక్కడో కూర్చుంటే ఎవరో దృష్టిలో పడితే ఇదేది సన్యాసిలాగా ఉన్నాడు ఈయన. అందరూ ఆయన యొక్క డ్రెస్ను మోకరీ చేస్తుంటే, అపహాస్యం హేళన చేస్తుంటే ఆయన ఒక మాత్రం ఆయనకు సహాయపడింది. ఒక ఉత్తరం రాసిచ్చింది నిర్వాహకులకి. ఏంటంటే, మన అమెరికాలో ఉండేటటువంటి అందరూ యూనివర్సిటీల్లోని ప్రొఫెసర్లకు ఉన్నంత జ్ఞానం కన్నా ఎక్కువ కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఈయన. ఒక్కటే వాక్యం, అందరూ ప్రొఫెసర్ల కన్నా ఎక్కువ జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారికి అవకాశం ఇవ్వండి అని మొత్తానికి ఏదో విధంగా సాధించి అక్కడ చికాగోలో జరిగినటువంటి సర్వమత సమ్మేళనం ఏదైతే ఉందో దాని లోపలి పోతే 3 నిమిషాలు మాత్రమే మీకు అవకాశం ఇస్తామని చెప్పేసి మాట్లాడాడు. స్వామి వివేకానంద అప్పటి వరకు ఎక్కడా మాట్లాడలే, భయపడ్డాడు బాగా. ఇప్పుడు మాట్లాడతాడు స్వామి వివేకానంద తర్వాత 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 అని 2-3 సార్లు మాట్లాడిన తర్వాత చివరికి వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు, ఇప్పుడు భారతదేశం నుంచి స్వామి వివేకానంద అని సన్యాసి మాట్లాడతాడు అనగానే లేచి నిలబడ్డాడు. ఇక లాభం లేదు, మాట్లాడాలని చెప్పి. ఆల్రెడీ ఆయనకు ప్రిపరేషన్ ఉంది, పరిజ్ఞానం ఉంది, చాలా చదువుకున్నాడు, అనేక విషయాలు తెలుసు. అందువల్ల మొట్టమొదటి వాక్యమే మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అని సంబోధించాడు. మై డియర్ బ్రదర్స్ ఆఫ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అంటే చాలామంది తమ మతానికి చెందినటువంటి వాళ్ళే సోదరులు. ఇప్పటికి కూడా మనం చూస్తుంటాం, మా వాళ్ళైతేనే వాళ్ళు సోదరులు, మిగతా వాళ్ళు కాదు. అన్లెస్ దే యాక్సెప్ట్ అవర్ రిలీజియన్, అన్లెస్ దే కన్వర్ట్, దే ఆర్ నాట్ అవర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అంటారు. అందుకారణంగా ఒక్కసారి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అంతదాకా లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అనే సంబోధన విన్నారు తప్ప సోదర సోదరీమణులారా అనేటటువంటి దేశం నుంచి భాష నుంచి సంస్కృతం చదివిండా ఏం చదివిండా భిన్నమైనటువంటి వేషధారణ కలిగినటువంటి ఒక సన్యాసి నోటి నుంచి వెలువడినటువంటి ఆ మాటల కారణంగా అవిరాళంగా అవిశ్రాంతంగా చప్పట్లు మోగాయట. అది మొట్టమొదటి అంగీకారం. ఫస్ట్ సంబోధించింది ఏంటంటే, ప్రపంచం లోపల అన్నిటికన్నా సనాతన ధర్మమైనటువంటి హిందూ ధర్మమైనటువంటి భారతదేశ ప్రజల తరఫున మీకు నమస్కరిస్తున్నాను. అంటే నేను ప్రపంచం లోపల అన్ని మతాలకు అన్ని ధర్మాల కన్నా పురాతనమైంది సనాతనమైనటువంటిది అటు ధర్మానికి చెందినటువంటి వాడిని అని చెప్పేశాడు. తర్వాత వివరంగా భారతదేశం గురించి ధర్మం గురించి ఆయనకి అంతవరకు ఎక్కడ ఉండేది పాశ్చాత్య లోపల. బ్రిటిష్ వాడు ఎంతసేపు ఇవాళ చూడండి భారతదేశం లోపల చాలా అత్యంత ధనవంతులు ఎవరు తెలుసా? చర్చ్, వేల ఎకరాల భూమి ఉంది వాళ్ళకి, అనేకమైనటువంటి స్కూళ్ళు, అనేకమైనటువంటి దుకాణ సముదాయాలు, ఇవన్నీ వాళ్ళకు ఉన్నాయి. ఎందుకు? బ్రిటిష్ వాడు పరిపాలించినప్పుడు అక్కడి నుంచి విదేశాల నుంచి క్రైస్తవం పేరుతో ఏవైతే నిధులు తీసుకొచ్చారో వాటిని అన్నింటినీ ఇట్లా ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళ కోట్ల ఎకరాలు కోట్ల బిల్డింగ్లు వాళ్ళు తయారు చేసుకున్నారు. అలా అక్కడ ఏం చెప్పేదంటే, భారతదేశంలో అనాగరికులు వాళ్ళు పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని కూడా మొసళ్ళకు ఆహారంగా వేసేస్తారు. వాళ్ళను సాకరు, వాళ్ళు అంత నిర్దయులు, వాళ్ళు అజ్ఞానులు, వాళ్ళకి సంస్కారం లేదు, ఏమీ లేదు. అటువంటి వాళ్ళను సంస్కరించడం, వాళ్ళను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకురావడం వైట్ మ్యాన్ బర్డెన్ అన్నాడు. అంటే మన యొక్క బాధ్యత, మనం చేయాలా. ఇవ్వండి డబ్బులని అడుక్కోవచ్చు. స్వామి వివేకానంద కూడా ఒక ఆమె అడిగిందట, స్వామి మీ ఊళ్ళో చిన్నపిల్లలు కూడా మొసళ్ళకి వేస్తారట, ఎందుకంటే ఆయన అన్నాడు, అమ్మ మొసలు పళ్ళు గట్టిగా ఉండాలా, వట్టుంటే ఉన్నాయి, లేత పిల్లలు వేస్తే మంచిగా నవ్వుతాయి అని చెప్పి లేత పిల్లలు వేస్తారు. అంటే భారతదేశం గురించి ఎంత అవమానకరంగా ప్రచారం జరిగింది. ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం, ప్రపంచానికి మార్గదర్శనం, గురుత్వం వహించగలిగేటటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు మన దేశంలో ఉన్నాయి. ఇవాళ నేను ఒక వీడియో చూశాను అనమాట. ఒకే ఒక రాతితో చెక్కినటువంటి రథం ఉంది, కింద 4 చక్రాల రథం, పైన బంగారు చెక్కినట్టు అంతా చాలా అద్భుతంగా చెక్కారు. దాన్ని చూసి ఆయన కామెంట్ ఏమంటుందంటే, ప్రపంచం లోపల ఉండేటటువంటి శాస్త్రవేత్తలు సూది తయారు చేయడానికి ప్రయత్నించే సమయంలో నా దేశంలో ఒకే ఒక రథం, రాయి నుంచి ఒక గొప్ప శిల్పమైనటువంటి స్టోన్ చారియట్ రథం, రాయి రథం తయారు చేయగలిగారు. అది వాళ్ళ మెదళ్ళకు అర్థం కావాలి. మీరు హంపి పోండి, ఖజురాహో పోండి, అజంతా పోండి, ఎల్లోరా పోండి, ఎక్కడైనా వెళ్ళండి, తమిళనాడులో ఉండేటటువంటి దేవాలయాలు వెళ్ళండి, ఇన్ని వేల గుళ్ళు మందిరాలు, అన్ని వందల వేల సంవత్సరాలు కష్టపడి అనేక మంది శిల్పులు, అనేక రాజుల కారణంగా ఏ విధంగా చెక్కబడ్డాయి అనేటటువంటిది మన ఊహకు అర్థం కానిటువంటి విషయం. అంత గొప్ప సంస్కృతి మనది. కాబట్టి స్వామి వివేకానందుడు దాన్ని పరిచయం చేసే విధంగా అత్యంత సనాతనమైనటువంటి ధర్మం అని చెప్పాడు. రెండో విషయం ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఫ్రాగ్ ఇన్ ది వెల్, బావిలో కప్పల్లాగా ఉన్నారని ఒక కథ చెప్పాడు ఆయన. ఒకసారి బయట సముద్రంలో వచ్చి ఒక కప్ప పొరపాటున బావిలోకి వచ్చిందట. బావిలోకి వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు బావిలో ఉన్న కప్ప నా అంత గొప్పోడు లేడు, అబ్బో ఇంత పెద్ద బావి అనుకుందని.
బాగా ఎన్నుకున్న తర్వాత అడిగిన నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు, నువ్వు కొత్తవాడు కనపడతాయి. మనం చూస్తాం కదా, లాయర్ కొత్త వచ్చింది అనుకోండి, అరే ఎక్కడి నుంచి ఏ డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చాడు అనుకుంటాం మనం. అడగగానే నేను సముద్రం నుంచి వచ్చాను. సముద్రం ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది, ఇంత ఉంటుందా ఇంత ఉంటుందా ఇంత ఉంటుందా అని. అది సముద్రం బావి లోపల ఇక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా ఇంత పెద్దగా ఉంటుందా ఆ సముద్రం అని అడిగారు. ఇప్పుడు పిచ్చిదానా, సముద్రం అంటే నీకు ఆలోచన లేదు, నువ్వు జీవితం లేని సముద్రమే చూడలే, నీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది సముద్రం ఎంత పెద్దదో. నువ్వు బావిలో తప్పవి ఏ ఫ్రాగ్ ఇన్ ది వెల్ అంటావు. నాకున్నదే గొప్ప, నా తెలివే తెలివి, నా దేశమే దేశము, నా మతమే నా మతము, నా దేవుడే నా దేవుడు, నా గ్రంథమే నా గ్రంథము, మిగతా ట్రాష్ అంటే నువ్వు 2000 సంవత్సరాలు 1500 సంవత్సరాల కింద నువ్వు ఇట్లంటే లక్షల సంవత్సరాలు శ్రీరామచంద్రుని చెక్కినటువంటి శిలా విగ్రహం ఏదైతేదో 250 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం తయారైందట. అది అత్యంత సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, చెక్కడానికి పోరోస్గా ఉంటుంది, రంధ్రాలు ఉంటాయి, దానికి ధ్వంస కాకుండా సులభంగా చెక్కడానికి వీలుగా ఉంటుందని 250 కోట్ల రాయి. ఈ రాత్రే దేవుడు రాళ్ళు సృష్టించడు, సముద్రం సృష్టించడు, నక్షత్రాలు సృష్టించడు, చంద్రుని సృష్టించడు అనే దానికన్నా ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది అర్థం కాదు. కాబట్టి సైన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్. కానీ మనం మాత్రం సైన్స్కి అనుగుణమైనటువంటిది, సైన్స్కు ఒప్పుకునేటటువంటి విధంగా మన దేశంలో మన ధర్మం ఉంది. కాబట్టి ఆయన చెప్పింది నీకు సైన్స్ బాగా సముద్రం అంటే నీకు అర్థం కాదు, నేను అంత విశాలమైనటువంటి ధర్మానికి చెందినటువంటి వాడు అని స్వామి వివేకానంద లండన్ తిరిగాడు, అనేక దేశాలు తిరిగాడు. తిరిగేటప్పుడే ఆయన లండన్ పోయేటప్పుడు లండన్లో చాలాసార్లు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసింది. అక్కడ ఉండేటటువంటి కొంతమంది కూడా భారతదేశం నుంచి ఒక సన్యాసి వచ్చాట, రండి మా ఇంట్లో సమావేశం ఉంది అంటే అందరూ వచ్చేది పక్కకు ఉన్నట్టు. ఏం చెప్తాడు, చాలామంది బలహీన మనస్కులు ఉంటారు, ఎవడైనా ఎదురుగా చెప్పగానే అరే ఓకే రైట్ అంటారు వాళ్ళు. కానీ కొంతమంది క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ వేసి అరే మీరు కరెక్టే చెప్తున్నా, నిజమేనా ఇదంతా, ఏది కరెక్ట్ అనేటటువంటిది ఆలోచించేటటువంటి ప్రయత్నం. ఈయన శిష్యురాలుగా నన్ను నీ శిష్యురాలుగా చేర్చుకోండి అన్నది, చేర్చుకోవాలి. ఇవాళ రేపు మనం చూస్తాం నా మతం రా, నా మతానికి రా అని కాదు, ఆయన నేను మీ దగ్గరకు వస్తానంటే రానివ్వలే. స్వామి వివేకానంద ఎన్నోసార్లు ఉత్తరాలు రాసింది. ఆయన ఏమంటాడు, ఒకవేళ స్వామి వివేకానందుడు గనక లండన్ రాకపోయి ఉంటే నా శరీరము తలలేని మొన్నెల్లాగా ఉండేది. ఆమె స్వయంగా రాసుకున్న ఉత్తరం. అంటే తల లేకపోతే ఇంకా శరీరం యొక్క ఉపయోగం ఏముండదు. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి నా జీవితంలో తారసపడడం నా అదృష్టం అంది. భారతదేశానికి చివరికి మొంబాసా అనే ఓడలో ఎక్కింది. మన దేశం కాదు, ఆమె భాష కాదు, ఆమె సంస్కృతి కాదు, భారతదేశంలో ఆమెకు ఎవ్వరూ తెలియదు. ఒకే ఒక వ్యక్తి ఆమె తెలిసిన వాడు స్వామి వివేకానంద. కలకత్తా ఓడరేవులో అక్కడ ఆగగానే స్వామి వివేకానందుడు స్వయంగా ఆమెను ఆహ్వానించాట. అప్పటితో అబ్బా నేను తెలిసిన వ్యక్తి ఒక్కడే ఉన్నాడు, ఆయన వచ్చాడని సంతోషించాడు. తర్వాత ఆమెకు ఒక పని చెప్పారు. స్వామి వివేకానందునికి ఏం బాధ ఉండేదంటే భారతదేశం లోపల ఏదైతే విద్యా విధానం ఉందో మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను నాశనం చేసేది ఉంది తప్ప మెరుగుపరిచేది లేదు అని చెప్పేసి ఆయనకు చాలా బాధ ఉండేది. స్త్రీ విద్య లేదని పాశ్చాత్య దేశాల్లో మహిళలను చూసి ఆశ్చర్యపోయేవాడు. వాళ్ళ సంపద, వాళ్ళ జ్ఞానము, వాళ్ళ తెలివి, వాళ్ళ చదువు చూసి అయ్యో నా దేశంలో పిల్లలు మహిళలు వీళ్ళకి ఆ జ్ఞానం లేదు కదా, చదువు లేదు కదా అని కన్నీరు కార్చేవాడు. ఆయన పట్టుపరుపులు వేసి పడుకోవడానికి ఇస్తే కూడా కింద నేల మీద పడుకొని దుఃఖించేటటువంటి వాడు. పరమేశ్వరుడా నా దేశ మహిళలు కూడా ఇటువంటి ఉన్నతి సాధించాలని కోరుకున్నాడు. ఎప్పుడో 140-160 సంవత్సరాల క్రితం మాట. ఆ విధంగా లభించినటువంటి ఒక గొప్ప మహిళ మార్గరెట్ ఎలిజబెత్ నోబెల్. తర్వాత స్వామి వివేకానంద ఆమెకు సోదరి నివేదిత ఆయన నామకరణం చేశాడు. భారతదేశంలో ఉండే మహిళల కొరకే తన జీవితాన్ని సమర్పించి చివరికి డార్జిలింగ్లో ఆమె చనిపోయింది. ఆ సమాధి మీద ఏం రాశారంటే భారతదేశం కొరకు తన సర్వస్వాన్ని సమర్పించినటువంటి మార్గరెట్ ఎలిజబెత్ నోబెల్గా పిలువబడ్డ సోదరి నివేదిత ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది అని. అంటే ఒక విదేశానికి చెందినటువంటి మహిళ ఏదైతే ఉందో ఆమెను కూడా శిష్యురాలుగా పనికొస్తుందా లేదా అని ఆయన పరీక్షించాడు. అందువల్ల స్వామి వివేకానందుడు ఇటు శిష్యురాలను పరీక్షించాడు కాబట్టి ఉత్తమ గురువు అయ్యాడు, అటు గురువును పరీక్షించాడు కాబట్టి ఉత్తమమైనటువంటి శిష్యుడయ్యాడు. ఆ విధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి సనాతన ధర్మాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాడు. స్వామి వివేకానంద విజయంలో 3 ముఖ్యమైన విషయాలు ఉంటాయి. 3 ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఏదైతే, ఒకటేమో ప్రపంచం, రెండవదేమో జీవుడు, మూడవదేమో పరమేశ్వరుడు. ఈ 3 గురించి ఎవ్వడు చెప్పనంత గొప్పగా చెప్పాడు. ది కంప్లీట్ వర్క్స్ ఆఫ్ స్వామి వివేకానంద అని 12 వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి.
ఈరోజు ఏర్పాటు చేసినటువంటి యంగ్ అడ్వకేట్స్ లెక్చర్కి కార్యక్రమానికి గెస్ట్ స్పీకర్గా వచ్చినటువంటి డాక్టర్ గురుచరణ్ గారికి, అట్లాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని అతిథిగా వచ్చినటువంటి భారత అధ్యక్షుడు దేవిదాస్ చాంద గారికి, జిల్లా అధ్యక్షుడు బండా కృష్ణాకి, ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, న్యాయవాదులందరికీ పేరు పేరున, మీడియా మిత్రులకు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని అట్లాగే బార్ కౌన్సిల్ రాజేందర్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ కార్యక్రమం పాల్గొన్న వారికి కూడా న్యాయవాది పరిషత్ తరఫున ధన్యవాదాలు చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇద్దరితో ముగిస్తాం. నమస్కారం. న్యాయవాది ఈ కార్యక్రమానికి గెస్ట్ స్పీకర్గా వచ్చినటువంటి వారు శ్రీ గురుచరణ్ గారిని ఈ వేదికపైకి రావస్తున్నారు. మీరు గవర్నమెంట్ కిల్లా జూనియర్ కాలేజీలో రిటైర్గా ప్రిన్సిపాల్గా రిటైర్ కావడం 2016లో. ఆ తర్వాత రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ జిల్లా సంఘచాలక్ అంటే మరి అధ్యక్షుడిగా అటువైపు ఉన్నవారు, న్యాయవాది పరిషత్ జిల్లా అధ్యక్షులు బండారు కృష్ణ గారు అనేక సంవత్సరాలు మన భారత శిక్షణలో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. అటువైపు ఉన్నవారు మన దేవిదాస్ చాంద గారు మన నిజామాబాద్ భారత శిక్షణ అధ్యక్షులు.